سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت بہت مبارکباد۔ پاکستان نے بھارت کو بلاخر ورلڈ کپ کے میچز میں شکست دے دی ہے۔ یہ میچ پاکستان نے نہ صرف جیتا بلکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک حساب کتاب چکتا کیا ہے۔ بہت ساری سازشوں کا، بہت ساری شرارتوں کا، پاکستان کے ساتھ نہ کھیلنے کا، لوگوں کو پاکستان کے ساتھ کھیلنے سے منع کرنے کا، پاکستان کے خلاف اور پاکستان کی گیم کے خلاف کوئی نہ کوئی چکر بھارت چلا کر رکھتا ہے۔ یہ آپ سب جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے پلیئرز نے بہت دباؤ میں، بہت پریشر میں، ایک بڑی ٹیم کے مقابلے میں شاندار پرفارمنس دی ہے۔ پہلی مرتبہ ایسے ہوا تاریخ میں کہ بھارت ٹی 20 میں 10 وکٹوں سے ہار گیا، اور پہلی مرتبہ ایسا ہوا ٹی 20 کی تاریخ میں کہ پاکستان نے 10 وکٹوں سے فتح حاصل کی، اور یہ عبرتناک شکست جو ہے وہ خالی ایک میچ ہار جانے سے بہت بڑی ہے۔ ادھر بھارت کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں پہ غصہ اتارا جا رہا ہے، کشمیری طلباء کو یونیورسٹیز کے ہاسٹلز کے اندر جا کے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کے توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے، ان کے اوپر تشدد ہو رہا ہے، مسلمانوں کے اوپر مختلف جگہوں کے اوپر ایلیگیشنز لگ رہے ہیں۔ ایک پلیئر تھا ان کی ٹیم میں مسلمان، بھارتی ہے، بھارت کے لیے کھیلتا ہے، بھارت میں رہتا ہے اور بھارت کے نعرے لگاتا ہے، محمد شامی، اس کو ٹارگٹ کیا گیا۔ تو بھارت میں اقلیتوں کے لیے جگہ کم پڑتی جا رہی ہے اب، اور یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے بھارت سیکولر بھارت کا نعرہ لگانے والوں کے لیے۔ سچن ٹنڈولکر نے آ کر کہا کہ برا وقت ہے ایک بالر کے لیے، اگر اس کو مار پڑ گئی تو کیا ہوا، یہ ہوتا ہے، پارٹ آف دا گیم ہے۔ حسن علی کو مار پڑی اور بیٹسمین اچھا کھیل رہے تھے، وہ مار رہے تھے۔ پاکستان نے فیلڈنگ اچھی کی، پاکستان نے ڈیسیجن اچھے لیے، اور پاکستان کے دونوں اوپنرز، جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ دوسرا، رانا فواد صاحب کا بہت شکریہ، جو لاہور قلندر کے مالک۔ یہ جو دو بالرز جنہوں نے کل کے میچ میں بڑا زبردست رول پلے کیا، ایک شاہین شاہ آفریدی، یہ ان کی تخلیق ہے، انہوں نے ان کے اوپر انویسٹ کیا، اس کو تیار کیا۔ دوسرا، حارث رؤف، یہ ایک ان سنگ ہیرو ہے کل کے میچ کا، کہ 4 مشکل اوورز میں جب مار پڑ سکتی تھی اس وقت کم سکور دے کر ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا، اور نارملی وہ مار کھاتے ہیں، وکٹس بھی لیتے ہیں، لیکن کل انہوں نے بالز کو بیٹ کیا اس جگہ پہ جہاں پہ انڈیا کو بہت تیزی سے رنز بنانے تھے۔ تو بہت شکریہ پاکستان ٹیم کا، امید کرتے ہیں کہ جو نیوزی لینڈ کے سیکیورٹی ایشوز ہیں وہ بھی کل والے میچ میں حل ہو جائیں گے، اللہ نے چاہا تو، اور پھر اس کے بعد پاکستان کے لیے راہ ہموار ہوگی آگے بڑھنے کی اس ورلڈ کپ میں۔ میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں تعارف کروائیں پھر، کیونکہ ہمیں اتنے دوسرے ٹاپکس کے اوپر مہنگائی کا ایشو بہت زیادہ اٹھ رہا ہے، اپوزیشن کی ساری جماعتیں اب احتجاج کی کال دے رہی ہیں، تحریک لبیک کا معاملہ حکومت نے کس طرح ٹیکل کیا اور کہاں ان سے غلطیاں ہوئیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ بلوچستان میں ایک حکومت ختم ہوئی، دوسری حکومت بن گئی، لیکن کل بھی اپوزیشن نہیں تھی، آج بھی نہیں ہے، لیکن اپوزیشن کو یہ لگتا ہے کہ وہاں جو تبدیلی شروع ہوئی ہے وہ تبدیلی اب باقی صوبوں کے اندر بھی یا باقی جگہوں پر بھی آئے گی۔ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان میں سینیٹر نہال ہاشمی صاحب پی ایم ایل این سے، صداقت علی عباسی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، اخونزادہ چٹان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ سب سے پہلے اخونزادہ چٹان صاحب، آپ فرمائیے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اناؤنس کیا ہے کہ ضلعی سطحوں کے اوپر پیپلز پارٹی احتجاج شروع کر دے گی۔ یہ مومنٹم اس وقت اب کیوں بن رہا ہے؟ ہم کیا سمجھیں کہ آپ لوگ واقعی میں حکومت گرا کے انتخابات کرنا چاہتے ہیں، یا اب یہ مومنٹم الیکشن تک چلے گا؟ کیونکہ الیکشن سے ہم دیکھتے ہیں کہ 1 سال 1.5 سال پہلے جو موسم بہار یا سردیوں کا جو سیزن ہوتا ہے اس میں پولیٹیکل لیڈر باہر آتے ہیں، جلسے جلوس کرتے ہیں، اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں، اگلے انتخابات کے لیے تیاریاں کرتے ہیں، پارٹی کے اندر عہدیدار تبدیل ہو جاتے ہیں، بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ یہ اس کا حصہ ہے یا یہ کچھ الگ ہے اور کچھ الگ ہونے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی عمران خان صاحب، ہم اپوزیشن میں ہے اور اپوزیشن کا ایک کردار ہے، اور اب ملک کی جو حالات ہو رہی ہے مہنگائی کی وجہ سے، اور جس طریقے سے چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں کہ ہر مہینے میں 2 بار 15 اور 12 روپے فی لیٹر بڑھ رہے ہیں، اس طرح ڈالر جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، اس طرح میڈیسن میں، گیس میں، بجلی میں، تو عوام بیچارے بہت زیادہ پریشان ہیں، اور ہم مجبور ہیں کہ ہم سڑکوں پہ آئے
क्योंकि हमने पार्लियामान के अंदर तो कोशिश किया, पार्लियामान के अंदर तो ये किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। पार्लियामान के हालात तो इन्होंने ये बना दिए कि 6-6 दिन 7-7 दिन मुसलसल जो है वो लोग असेंबलियों में आ जाते और कोरम पूरा नहीं होते और फिर वापस चले जाते हैं। एक ज़माना था कि ये हाइब्रिड हुकूमत के सेलेक्टेड वज़ीर आज़म क्या कहते थे कि एक दिन के असेंबली इजलास पे कितना खर्चा आ जाता है और सेनेट के इजलास पे कितने खर्चे पैसे इस कौम के खर्च हो जाते हैं और सूबाई असेंबलियों के कितने पैसे खर्च हो जाते हैं और इसमें काम नहीं हो रहा है। अब हालात ये है कि एक हफ्ते तक जो रिकॉर्ड है कि कभी इस तरह के पाकिस्तान में नहीं हुआ है, न टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत में, न किसी डिक्टेटर के दौर में, न किसी जमहूरियत में, न किसी नीम जमहूरियत में, कि एक हफ्ते तक मुसलसल इजलास चले और एक दिन भी कोरम पूरा नहीं हो और सिर्फ लोगों को टीए लगे और लोगों के पैसे मिले। तो मैं समझता हूँ कि इस हालात में हम मजबूर है और अवाम भी मजबूर है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है कि हम सड़कों पे आए। हमने बहुत कोशिश किया, हमने तो इस हद तक कह दिया, हमने तो शुरुआत में इस हुकूमत को कह दिया कि भाई हम कम अज कम मईशत पे आपके साथ हम एक मिसाक करने के लिए तैयार है। आपकी गिरफ्तारियां, आपका इंतकाम, आपका जेलों से लोगों से एयर कंडीशन निकालना, पता नहीं क्या क्या अपने दिल को तस्कीन पहुंचाना, वो काम आप बेशक जारी रखें। आपने और भी जो इंतकाम लेना है अपोजिशन से, वो काम अपना जारी रखें। सिर्फ एक चीज पे कि ये मुल्क का मसला है, ये मुल्क के आने टाइम में इस मुल्क को बहुत बड़ा बुहरान होगा, और वो ये कि मईशत है और हम मईशत पे आपके साथ एक मिसाक करने को तैयार नहीं है। लेकिन जब भी अपोजिशन ने उसको कहा है कि इस मसले के लिए खड़े हो जाते, ये मुल्क का मसला है, कौम का मसला है, तो वही जवाब मिला है कि निकलना खुल्द से सुनते थे हमने जो आदम का, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। कि ये एनआरओ ले रहे हैं और ये अपने केसेस खत्म करने चाहते हैं। हमारे सारे केसेस भी अदालतों से जमानतें हो गई, अब आप किसको एनआरओ देंगे? हमने आपसे क्या एनआरओ लिया था? तो कोई मुस्बत जवाब हुकूमत की तरफ से हमें नहीं मिला है। तो हमारे पास वाहिद वही रास्ता रह जाता है कि सड़कों पे आए और लोगों को भी निकाले। नतीजा क्या चाहते हैं इस कैंपेन से? सवाल वही, फिर दोबारा आप जरा क्विकली बता दें जल्दी से, इसके नतीजे में क्या चाहते हैं? यानी कोई टारगेट तो होगा ना आपका, ये करना है इस हुकूमत का खात्मा और जल्द अज जल्द अवाम के जरिए इंतखाबात, साफ और शफाफ इंतखाबात चाहते हैं हम। ठीक है, जराए से जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब की कुछ अहम मुलाकातें रिपोर्ट की जा रही हैं अहम शख्सियात से, और बहुत मुमकिन है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आने वाले वक्त में, और उनका एक मुतालबा भी है कि जल्दी इंतखाबात करवाए जाएं। यही बात शहबाज शरीफ साहब ने भी की है। अब मैं ज़रा सदाकत वाजिद साहब एक चीज़ आपके सामने रखता हूँ, और आप इस साफ नहीं कर पाएंगे कि जब भी किसी हुकूमत का आखिरी वक्त होता है तो उस वक्त पार्लियामेंट में ऐसी गैर संजीदगी देखी जाती है कि कोरम पूरे नहीं हो रहे होते। बहुत मुश्किल होता है वहाँ पे लोगों को बिठाए रखना, क्योंकि उस वक्त सब लोग अपने हलकों में जाना चाहते हैं, उस वक्त सब लोगों के फोकस कुछ और होते हैं, उस वक्त लोगों की तरजीहात कुछ और होती हैं। तो ये कोरम पूरा ना हो पाना पूरा हफ्ता, ये स्ट्रेंज है सर। इमरान साहब बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके सवाल का आधा हिस्सा कोरम पे है और पिछले हिस्से में हमारे पीपल्स पार्टी के भाई ने बात की है, तो थोड़ी सी मैं बात कर लूँगा। अपने पीपल्स पार्टी से जब सवाल करते होते हैं तो आप पीपल्स पार्टी को क्यों अपोजिशन समझ लेते होते हैं? पीपल्स पार्टी की तो एक दूसरे बड़े सूबे में हुकूमत है। आपको पता है कि इस वक्त केपी में और पंजाब में जिस तरह आटा मिल रहा है, सिंध में वो 400 रुपये पर बैग महंगा मिल रहा है। आपको पता है कि कराची की सड़कें टूटी हुई हैं और 13 साल यहाँ पे इनकी हुकूमत। आपको पता है कराची के लोगों को पानी नहीं मिल रहा, अब पता है कराची का कचरा तक नहीं उठ रहा। कराची का खूबसूरत हंसता बसता शहर 13 सालों में इन्होंने उजाड़ दिया है। तो इनसे ये भी सवाल किया करें ना, आप तो इनको पार्ट ऑफ द सोल्यूशन समझते हैं, दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। AC DC इनके हैं। सारी सब्जियां मोस्टली सिंध में आती हैं और सिंध के ही इलाकों से आती हैं और उनमें इनका इख्तियार है। तो ये जो बातें हैं, चलें ठीक है, पेट्रोल डीजल हमारे ज़िम्मे, बिजली गैस हमारे ज़िम्मे, और बिजली के भी मुआवजे इन्होंने किए। तो इनको आप इस तरह स्पेयर ना कर दिया करें कि बिलावल साहब आके तकरीर मार जाएं। वो तकरीर करें, 3 साल का हमें बुरा भला कह दिया करें, लेकिन 13 साल का वो कह दिया करें कि हम कराची में सिंध में फेल हुए, वहाँ सिर्फ स्वाय करप्शन के और कोई चीज़ ऊपर नहीं गई। तो ये तो एक बात है, पहला हिस्सा। दूसरा सवाल है, बिल्कुल आपका ये तनकीद है और बतौर एक सहाफ़ी ये तनकीद जायज़ है। पार्लियामान के मेंबर्स पे ये बिल्कुल सवाल है, हुकूमत और अपोजिशन दोनों पे सवाल है कि उसमें हाज़िरी ज़्यादा हो। अगर हुकूमत पे कोई इसमें कहीं हुई कमी है कि हमारी
پچھلے ویک میں جو ہمارا سیشن تھا اس میں حاضری کم رہی، لیکن اپوزیشن بھی وہاں آ کے سوائے اس کے کہ وہ کورم کال کریں اور کچھ کرتے بھی نہیں ہیں۔ بہرحال اس حد تک آپ کی تنقید میں اپنے اوپر لیتا ہوں، اور ہمیں ریزن کیا ہے، وجہ کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ کیوں نہیں ان پٹ دینا چاہ رہے؟ آپ سے متنفر ہو گئے ہیں، اگلے الیکشن میں جا رہے ہیں، یا ان کو لگتا ہے بس ٹائم ختم ہو گیا اب